திருத்துவ ஞாயிறு ட்ரினிட்டி சண்டே நாம் இந்த ஆராதனையை நாம் துவங்குவோம். முதலாவது தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். அன்பும் இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, நீ தந்ததான இந்த அருமையான ஓய்வு நாளின் காலை வேளைக்காக நன்றி செலுத்தி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆராதனையிலே நாங்கள் இணைந்து உம்மை மகிமைப்படுத்தி உம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும் போது நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை உயர்த்துகிறவர்களாக எப்பொழுதுமே மூவொரு கடவுளாக பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவராக நீர் எங்களோடு இருக்கிறவர், எங்களோடு கடந்து வருகிறவர், எங்களை வழிநடத்துகிறவர், எங்களை உம்முடைய சமூகத்திலே எப்போதும் துதிக்கிறவர்களாக எங்களை முன்னிறுத்திருக்கிறீர். நன்றி செலுத்தி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உடைய கருத்துக்குள்ளே இந்த ஆராதனை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் எங்களோடு வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உடைய மாறாத கிருபையும் பிரசன்னமும் இந்த ஆராதனையிலே நிறைந்திருக்க உம்மை மாத்திரம் உயர்த்த நீர் எங்களுக்கு கிருபை தாரும். தேவனுடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம். விசேஷித்த நன்மையினாலும் உம்முடைய திருத்துவத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கும் நீர்தாமே எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உடைய மாறாத பிரசன்னம் தாங்கட்டும், வழிநடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் என்ற பாடலை நாம் இணைந்து பாடுவோம். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன், உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன், உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன், ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன், ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன், ஆண்டவரே சுவை ஆராதிப்பேன். நாம் நின்றவாறே இரண்டாம் ஆராதனை முறைமை பின்பற்றுவோம். நாம் கடவுளை தொழுவோம். கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக. இது கர்த்தர் ஒன்று பண்ணினால் இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். ஆண்டவரே, எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும், அப்பொழுது எங்கள் வாய் மதுப்புகளை அறிவிக்கும். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக, ஆமேன். திரியை கடவுளை போற்றுதல். எங்கள் தந்தையாம் கடவுளை இது வல்லமையாலும் ஞானத்தினாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து மது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரே, உம்மை போற்றுகின்றோம். குமார் நாம் கடவுளே, பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்கள் போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் திரும்பியவரே, உம்மை போற்றுகின்றோம். பரிசுத்த ஆவியானவராகிய கடவுளே, எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழிநடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே, உம்மை போற்றுகின்றோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுளே, உமக்கே எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக, ஆமேன். பாவரிக்கை. நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கலாவோம்,
நமக்கு உண்மை இல்லை. நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டார். பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதமும் நீங்கள் நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர். நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகும் முது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன். இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன். உடைய கூலிக்காரர்கள் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன். கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது. மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள். நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல், எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். நாம் முழங்கால் படிட்டு மௌனமாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோம். சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளத்தில் நாம் நமது பாவங்களை மனத்தாழ்மையோடு அறிக்கையிடுவோம். முதலாம் பாவரிக்க ஜபத்தை யாவரும் சேர்ந்து எடுப்போம். சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவர், தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்களுடைய வலிவை விட்டு வலிவை அலைந்து போனோம். எங்களால் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம். பரிசுத்த கற்பனைகள் விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம். செய்யத்தக்கவர்களை செய்யாமல் செய்யத்தக்காதவைகளை செய்து வந்தோம். எங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனாலும் ஆண்டவரே, தேவரீர் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனிதர்களுக்கு செய்த வாக்குத்தத்தங்களின்படியே நீர் பாக்கியமுள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும். தப்பிதங்களை அறிக்கையிட எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும். பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும். மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமேன். சர்வ வல்லமை மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவர், பாவ மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியும் நமக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் கிருபையும் தேற்றுதலையும் தந்தருள்வாராக. ஆமேன். ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. தொடர்ந்து நாம் திருமறை பாடங்களை படிக்க கேட்போம். మొదటి పాఠముగా ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము వాక్యములు 1 మొదలుకొని 28 వరకు చదువుకుందాం. ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము వాక్యములు 1 మొదలుకొని 28 వరకు దేవుని వాక్యము భయభక్తులతో చదివి ఆలకించుదాము. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను. దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను. దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచెను. దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. మరియు దేవుడు జలముల మధ్యనొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను. దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రాకారమాయెను. దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా 2వ దినమాయెను. దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలము లొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడునుగాకని పలుకగా ఆ ప్రాకారమాయెను. దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను. జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించునుగాకని పలుకగా ఆ ప్రాకారమాయెను. భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా 3వ దినమాయెను. దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగునుగాకనియు అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై ఇండునుగాకనియు భూమి మీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై ఇండుగాకనియు పలికెను. ఆ ప్రాకారమాయెను. దేవుడు ఆ 2 గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను. భూమి మీద వెలిగిచ్చుటకును పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును
వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా 4వ దినమాయెను. దేవుడు జీవము కలిగి చలించు వాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించునుగాకనియు పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురునుగాకనియు పలికెను. దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహామత్స్యములను జీవము కలిగి చలించు వాటన్నిటినీ దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలు గల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది సముద్ర జలములలో నిండి ఇండుడనియు పక్షులు భూమి మీద విస్తరించునుగాకనియు వాటిని ఆశీర్వదించెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా 5వ దినమాయెను. దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవము గల వాటిని అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించునుగాకని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను. దేవుడు ఆయా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆయా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆయా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము. వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమిని, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను. దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను. స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించెను. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను. ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరుచుకొనిడి. సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను. ఆమెన్. చదవవలసిన మొదటి దేవుని వేదవాక్యం చదవగా ముగిసినది. రెండవ వేదవాక్యము అది కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 13వ అధ్యాయము వాక్యం 11 మొదలుకొని 14 వరకు. తుదుకు సహోదరులారా సంతోషించుడి, సంపూర్ణులై ఇండుడి, ఆదరణ కలిగి ఇండుడి, ఏక మనసు గలవారే ఇండుడి, సమాధానముగా ఇండుడి. ప్రేమ సమాధానములకు కర్తయగు దేవుడు మీకు తోడై ఇండును. పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకొని ఒకరికి ఒకరు వందనములు చేసుకొనుడి. పరిశుద్ధులందరూ మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును మీకందరికీ తోడైండునుగాక. ఆమెన్. చదవలసిన వేదవాక్యం చదవగా ముగిసినది. సువార్త పాఠముగా యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము వచనములు 1 మొదలుకొని 18 వరకు. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద నుండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద నుండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండా కలుగలేదు. ఆయనలో జీవముండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను. దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుషుడు ఉండెను. అతని పేరు యోహాను. అతని మూలముగా అందరూ విశ్వసించున్నట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను. అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు, కానీ ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చెను. నిజమైన వెలుగు ఉండెను. అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది. ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమైన మూలముగా కలిగెను, కానీ లోకమాయనను తెలుసుకొనలేదు. ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చెను, ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. తన్ను ఎందరో అంగీకరించురో వారికందరికీ, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచు వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహింపలేదు. వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే, కానీ రక్తము వలనైనను శరీరేచ్ఛ వలనైనను మనుషేచ్ఛ వలనైనను పుట్టిన వారు కారు. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. యోహాను ఆయన గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చును. నా వెనుక వచ్చువాడు నాకంటే ప్రముఖ్యుడు గనుక ఆయన నాకంటే ముందుటి వాడాయనను. నేను చెప్పినవాడు ఆయనే అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను. ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి
మనమందరము కృప వెంబడి కృప పొందితిమి. ధర్మశాస్త్రము మోషే వలె అనుగ్రహింపబడెను. కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు. తండ్రి రొమ్ముననున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయన బయలుపరిచెను. ஆமென். இப்பொழுதும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்ம மத்தியில் இருக்கிற ஊழியர் திரு பரதேசியா அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அதற்காக நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்துவோம். ஆவியானவரே, அன்பினாவியானவரே, இப்போவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. இப்போவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. உலையான சேற்றில் நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, உலையான சேற்றில் நின்று தூக்கி எடுத்தவரே, பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே, பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே, ஆவியானவரே, அன்பினாவியானவரே, இப்போவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே, சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே, ஆத்மதாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே, ஆத்மதாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே. ஆவியானவரே, அன்பினாவியானவரே, இப்போவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே, இப்போவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே. ప్రార్థించుకుందాం. నిన్న నేడు ఎన్నడు ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి మా పరలోక తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తోత్రములనైనా. ఇక 2020 సంవత్సరము మే నెల 30వ తారీఖు నీ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆదివారి దినంలో ప్రభువ, యొక్క చరవాణి ద్వారా నీ బిడ్డలకు అందరికీ ప్రభువ నీ వర్తమానాన్ని పంచుకున్నటకు మీరిచ్చిన నీ గొప్ప సదవకాశమును బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు. వాక్యాన్ని విను ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఈ దినపు విశ్రాంతి దినపు ఆశీర్వాదంతో ప్రభువ మేమందరం నీకు సాక్షిగా ఈ లోకంలో జీవించడం కృప చెప్పమని, నీ వాక్యాన్ని పంచుకొనబోతున్నా నీ దాసుని నన్ను సిలువ చాటును మరుగుపరిచి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరే మాట్లాడమని, మహిమ పొందుకోమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రములు. మరి ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినం రోజున ఈ యొక్క చరవాణి ద్వారా, మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని పంచుకొనుటకు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప సదవకాశమును బట్టి దేవునికి స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ, ఈ యొక్క చరవాణి ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని వినుచున్న గురుమండలంలోని విశ్వాసులకు మరియు సేవకులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి మనము వాక్యంలోకి వెళదాం.
ఈనాటి తలంపు వి వర్షిప్ ద ట్రీన్ గాడ్, త్రియక దేవుని ఆరాధించుదము అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో తలంపుతో దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం. మరి ఈనాటి వాక్య భాగము యోహాను రాసిన మొదటి అధ్యాయము 1 నుంచి 18 వరకు మనము చదువుగా విన్నాము. మరి అందులోని క్లుప్తముగా ఈనాటి త్రియక దేవుని సందేశాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుని వాక్యాన్ని మనము అవగాహన చేసుకొని త్రియక దేవునిలోని సత్య మాటలను మనం తెలుసుకున్నటకు ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి త్రిత్వంలోని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టమే, అయినా త్రియక దేవుని యొక్క క్రియలను మనము ఈ వాక్య భాగంలో నుంచి మనం చూద్దాం. ముందుగా తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ అయినటువంటి దేవుడు, ఈ మూడు కలిసి త్రియక దేవునిగా మనం ఆరాధిస్తున్నాం. దేవుడు ఒక్కడే, అయితే మనము తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధ నామములో దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం. కాబట్టి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, రక్షణకర్త అయిన దేవుడు, ఆదరణకర్త అయిన దేవుడు, ఈ మూడు అంశాలను మనము తెలుసుకుందాం. ముందుగా సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు. యోహాను రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో లోకము ఆయన మూలముగా కలిగెను అని చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి ఈనాటి వాక్య భాగంలో మొదటి ఆదికాండంలో 1వ అధ్యాయంలో సృష్టిని దేవుడు కలుగజేసి ఉంటున్నాడు. కాబట్టి సృష్టిని కలుగజేసిన, సమస్తమును కలుగజేసినటువంటి యెహోవా దేవుని గురించి మనం వాక్యానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుకు సాగుదాం. అయితే ఈ త్రియక దేవునికి ఒక చిన్న వివరణ ఇద్దాం. ఒక చిన్న వివరణ ఏమిటి అని అంటే, ఒక భూమి మీద మూడింతలైనటువంటి నీటి చేత ఆవరించబడి ఉంటున్నది. మరి నీరు యెహోవాగా మనం గుర్తించినట్లయితే అది మంచు కొండలుగా మారడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మారిన తర్వాత మంచుగా ఉన్నవి ఆవిరి తిరిగి ఆకాశంలోకి వెళ్ళి తిరిగి సముద్రంలోనే కలుస్తూ ఉంటున్నది. కాబట్టి రూపం ఒకటే, కానీ పిలువబడింది 3 రకాలుగా ఉంటున్నది. సముద్రపు నీళ్లు, ఐసు మంచు గడ్డలు, మరి ఆవిరైనటువంటి నీళ్లు, ఈ మూడు కూడా కలిసి ఒకటిగానే ఉంటున్నది. కాబట్టి ఆ రీతిగానే త్రియక దేవుని యొక్క రూపం కూడా ఉంటుందని మీకు తెలియజేయడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాను. మరొక అంశం ఏమిటంటే, జల విద్యుత్తును తీసుకున్నట్లయితే జలము యెహోవా దేవునిగా ఉంటున్నది. టర్బన్స్ విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉత్ప్రేరకమైనటువంటి టర్బన్స్ మీద ఆ జలములు పడుతుంది. అది తిరుగుతూ ఉంటుంది, అతి వేగముగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అతి వేగంగా తిరుగుతూ అందులో నుంచి విద్యుత్ వస్తుంది. ఇది పరిశుద్ధాత్మగా ఉంటున్నది. ఈ మూడు లేకపోతే విద్యుత్ ద్వారా వెలుతురు లేదు, వెలుగు లేదు. ఆ వెలుగు కావాలంటే తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మగా పిలువబడేటువంటి ఈ మూడును ఏకమైతేనే ఈ లోకానికి వెలుగు ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది విద్యుత్ ద్వారా. కాబట్టి ఈ విధముగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మరలా చెప్తున్నాను, త్రియక దేవుని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టమైనను వాక్య భాగంలో మనము ముందుకు సాగదాం. కాబట్టి లోకాన్ని యెహోవా దేవుడు కలుగజేసి ఉంటుంటున్నాడు. ఈ లోకమంతా కూడా దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటున్నది. తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలాంటి వాడు, తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలాంటి వాడు అని మనం చూసినట్లయితే వాక్య భాగము యోహాను రాసిన సువార్త 6:44 వచనంలో, నన్ను పంపిన తండ్రి వానిని ఆకర్షించితేనే కానీ ఎవడునూ నా యొద్దకు రాడు, అంత్య దినమున వానిని నేను లేపుదును. హల్లెలూయా. ఏమిటి అంటే, నన్ను పంపిన తండ్రి మిమ్మల్ని ఆకర్షించితేనే కానీ ఎవడునూ నా యొద్దకు రాదన్నాడు. తండ్రి అయిన దేవుడు ఆకర్షించే దేవుడు. దీనికి ఒక చక్కని సందర్భాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, స్మరించుకుందాం. మోషే తాను హోరేబు పర్వతం దగ్గర గొర్రెలు మేపుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక పొద జ్వాలలతో ఎగిసి పడుతుంది, మండుతూ ఉంటున్నది. మండుతూ ఉన్న సమయంలో అక్కడ మోషే గొర్రెలు మేపుతున్నాడు. మోషే మేపే గొర్రెలు మోషేది కూడా కాదు, వాళ్ళ మామగారిది.
మామగారి గొర్రెలు మేపుతున్నప్పుడు మండుతున్న ఆ పొద ఏమిటని చూస్తే పొద అలాగే ఉంది, అక్కడ మంటలు మాత్రం అగ్ని జ్వాలలు ఎగిసిపడుతూ ఉంటున్నది. అగ్ని జ్వాలల మధ్యలో యెహోవా దేవుడు మాట ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. మోషే మోషే అని పిలిచాడు. చిత్తం ప్రభు అన్నాడు. అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, నేను ఇజ్రాయేలుల యొక్క కష్టాన్ని చూసి ఉంటున్నాను, వాళ్ళ బాధలను నేను ఎరిగింటున్నాను, వాళ్ళ కన్నీళ్లను నేను ఎరిగింటున్నాను, కనుక వారిని విడిపించుటకు నీవు సిద్ధము కాబడాలన్నాడు. దేవుడు చెప్తుంటున్నాడు, ఈ దినము మీ కష్టాలను, నా కష్టాలను, సమస్త మానవాళి కష్టాలను దేవుడు చూస్తూ ఉంటున్నాడు. ఇజ్రాయేల్ యొక్క కష్టాన్ని చూసిన దేవుడు నీ కష్టాన్ని, నా కష్టాన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటున్నాడు. మనం పిలవకపోయినా ఆయన మనల్ని ఆదరించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. మోషేతో అంటున్నాడు, నీవు వారిని పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి చోటికి నీవు నడిపించాలి. కాబట్టి దీనికి గుర్తుగా హోరేబు పర్వతం మీద తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీరు నన్ను ఇక్కడ ఆరాధించబోతున్నారని దేవుడు చెప్పాడు. కాబట్టి ఆకర్షించే దేవుడు అగ్ని జ్వాలల చేత మండుతున్నప్పుడు మోషే చూశాడు. ఇదేంది ఒక వింతగా ఉందే అని చూసినప్పుడు దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి ఆకర్షించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అద్భుతాలు చేసేటువంటి తండ్రి అయిన దేవుని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సంఘటన, సిరియా రాజు దగ్గర సైన్యాధిపతిగా ఉన్నటువంటి నయమాన్కి ఒక తీరని వ్యాధి, కుష్ఠవ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఈయన వ్యాధి నయం కావాలంటే ఎలీషా యొద్దకు ప్రయాణమై వెళుతాడు. వెళ్ళే సమయంలో ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఎక్కడి నుంచే కానుకలను తీసుకెళ్తాడు. ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తించాలి, మనందరికీ ఏదైనా మేలు జరిగితే, మనందరికీ ఏదైనా మంచి జరిగితే, మనందరి కుటుంబాల్లో సంతోషం సందర్భం జరిగితే మరుసటి వారము ఆలయానికి వెళ్ళి దేవునికి కానుకలు ఇస్తాం. కానీ ఇక్కడ నయమాన్ అలా చేయలేదు. వ్యాధితో ఉన్నప్పుడే కానుకలతో వెళ్ళాడు. 20 మణుగుల వెండియు, 1,20,000 రూపాయల బంగారమును, 10 దుస్తులను తీసుకొని నయము కాకముందే కానుకలతో వెళ్తూ ఉన్నాడు. వెళ్ళి ఎలీషా యొద్ద మాట్లాడినప్పుడు, యోర్దాను నదిలో నువ్వు 7 మార్లు మునిగిన వెంటనే నీ శరీరం చక్కగా మారుతుందన్నప్పుడు ఈయన మా దేశంలో లేదా అన్నాడు. అయినను సేవకుల యొక్క మాటను విని 7 మార్లు మునిగిన తర్వాత స్వస్థతను పొందుకుంటాడు. పొందుకున్న తర్వాత రాజులు 2 రాజులు 5:15 వచనంలో ఏం మాట ఉంది? ఇజ్రాయేలు దేవుడు తప్ప లోకమంతటి యందును మరొక దేవుడు లేడు. హల్లెలూయా. నయమాన్ చెప్తున్నాడు, ఇజ్రాయేలుల యొక్క దేవుడు తప్ప ఈ లోకమంతటా కూడా ఏ దేవుడును లేదని సాక్ష్యమిస్తూ ఉంటున్నాడు. యెహోవా దేవుడు ఆకర్షించే దేవుడు, అద్భుతాలను చేసే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. ఆకర్షించే దేవుడు, అద్భుతాలను చేయువాడుగా యెహోవా దేవుడు ఉంటున్నాడు. నీ బాధను, నా బాధను, మనందరి కష్టాలను ఆయన ఎరిగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. అలా కష్టాలను ఎరిగిన దేవుడు విడిపించిన కొరకు ఒక నాయకుడిని సిద్ధపాటు చేశాడు. ఈ దినము నిన్ను నన్ను మనకున్న కష్టాల్లో విడిపించడం కోసం ఆయన మోషేలాగా అనేక మందిని మనకి సహాయకారిగా ఆయన పంపిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆకర్షించేటువంటి దేవుడు, నిన్ను నన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉంటున్నాడు. ఈ లోకంలో మనం ఆకర్షించబడుతుంటున్నాం అనేక సంఘటనల ద్వారా. ఆకర్షించేటువంటి దేవుడు అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యములు చేసి యెహోవా మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటున్నాడు. అందుకే కుమారుడైనటువంటి దేవుడు చెప్తున్నాడు, నన్ను పంపిన నా తండ్రి మిమ్మల్ని ఆకర్షించితేనే తప్ప మీరు నా యొద్దకు రారు అని చెప్పింటున్నాడు. రెండవదిగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కుమారుడైనటువంటి దేవుడు. 1 యోహాను 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. 1 యోహాను 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఏముందో చదువుకుందాం. ఎవడైనను పాపము చేసిన ఎడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రి యొద్ద మనకున్నాడు. హల్లెలూయా. నీతిమంతుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రి యొద్ద మనకున్నాడు. కుమారుడైనటువంటి దేవుని గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం. ఇక్కడ ఎవరైనా పాపము చేసినట్లయితే నీతిమంతుడైనటువంటి
యేసు క్రీస్తు అను ఉత్తరవాది. ఉత్తరవాది అంటే గ్యారెంటర్, జామీను. మనం కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా అప్పు తీసుకున్నా, అవసరానికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా, నువ్వు ఇవ్వకపోతే ఎవరు ఇస్తారు? జామీన్ వేస్తారా? జామీన్ ఉంటే ఇస్తాం, హామీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే ఇస్తాం అంటారు. ఇక్కడ కుమారుడైనటువంటి దేవుడు ఉత్తరవాది, గ్యారెంటర్. మనందరికీ ఆయన ఉత్తరవాదిగా ఉంటున్నాడు. మన పాపల నిమిత్తము వాటిని ఆయనే భరించట కొరకు ఆయన మనకు ఉత్తరవాదిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. కనుక 1 తిమోతి 2:5 దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే. ఆయన ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు అను నరుడు. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి కూడా ఒకడే. ఆయన క్రీస్తు యేసును నరుడు. క్రీస్తు యేసు అయినటువంటి నరుడు, దేవునికి మనకి మధ్యవర్తిగా కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ఉంటున్నారు. దేవునికిని మనకిని ఆయన ఒక మధ్యవర్తిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. అయితే వాక్యం చెప్తుంది ఎలా నరుడు అని చూసినట్లయితే, యోహాను రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మొదటి వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం, ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్దను, ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. హల్లెలూయా. వాక్యమే దేవుడుగా ఉన్నది. కాబట్టి మధ్యవర్తిగా నరుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు మానవ రూపుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడు? 13వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే, వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ రక్తము వలనైనను శరీర ఏచ్ఛ వలనైనను మనుష్య ఏచ్ఛ వలనైనను పుట్టినవాడు కాదు. కాబట్టి ఈయన శరీర ఏచ్ఛను కానీ రక్తమైనటువంటి శరీర ఏచ్ఛ వలనైనను రక్తం వలనైనను మనసు ఏచ్ఛ వలనైనను ఆయన పుట్టినవారు కాదు. ఇంకెలా పుట్టాడు ఆయన? 14వ వాక్యం మనం చూస్తుంది, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. హల్లెలూయా. ఆ వాక్యమే శరీరధారిగా మారింది. వాక్యము శరీరధారిగా మారి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కన్యమరియ గర్భమున ఆయన ఉద్భవించి ఉంటున్నాడు. శరీరధారిగా ఆయన మారి మన మధ్యన నివసిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి కుమారుడైన దేవుడు చెప్తుంటున్నాడు, నన్ను పంపినవాడు నాకు తోడై ఉన్నాడు, ఆయనకిష్టమైన కార్యాలు నేను ఎల్లప్పుడూ చేయుదును. నన్ను పంపినటువంటి వాడు ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కార్యములను నేను ఎల్లప్పుడూ చేయదును. ఆయన్ని పంపిన దేవుడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు. ఆయన నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అంటున్నాడు. కుమారునైనటువంటి యేసుక్రీస్తుకు మాత్రమే కాదు, నీకును నాకును మనందరికీ, లోకంలో ఉన్న మానవాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన తోడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆయన తోడుగా ఉంటున్నాడు, ఆదరణగా ఉంటున్నాడు, సహాయకారిగా ఉంటున్నాడు, ధైర్యం ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు, నిన్ను నన్ను లేవనెత్తువాడుగా ఆయన ఉంటున్నాడు. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యములనే నేను ఎప్పుడూ చేయుదును అంటున్నాడు. కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు చేస్తున్నాం, మనము మనకిష్టమైనటువంటి కార్యములు చేస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తుకి ఇష్టమైన కార్యములు చేయడానికి మనం సిద్ధపడాలి. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ఇష్టమైన కార్యములు చేయడానికి మనము సిద్ధపడాలి. కానీ ఈ లోకంలో మనకి ఏది ఇష్టమో అది చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటున్నాం. కానీ కుమారుడైన దేవుడు చెప్తుంటున్నాడు, తండ్రికి ఏది ఇష్టమో అది చేయడానికి నేను వచ్చి ఉంటున్నాను. యోహాను రాసిన సువార్త మనం 6వ అధ్యాయము 38వ వచనంలో చూస్తే, నేను నా పనులు చేసుకోవడానికి రాలేదు, తండ్రి యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చడానికే నేను పరలోకము నుండి ఈ భూలోకానికి వచ్చాను అని కుమారుడైనటువంటి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. మానవాళ్ళంతా కూడా పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. అయితే యోహాను 6:37 తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు,
నా యొద్దకు వచ్చు అని నేనెంత మాత్రమును త్రోసివేయను. హల్లెలూయా. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా దగ్గరికి వస్తారు. దేవుడు ఎవరినైతే పిలిచి ఉంటున్నాడో వారందరూ కుమారునైనటువంటి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు. వారందరూ నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఎంత మాత్రమును త్రోసివేయను. హల్లెలూయా. ఈ దినము కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు, నేను ఎవరిని తోసివేయను. తండ్రి నా దగ్గర పంపించిన ప్రతి ఒక్కరిని నేను చేర్చుకుంటాను, నేను ఆదరిస్తానంటున్నాడు. ఈ లోకంలో ఈ దినము మనమున్నటువంటి స్థితిలో మీరు రాబాకండి మా ఇంటికాడికి. రిబ్బన్ కట్టేస్తారు, దారం కట్టేస్తారు. మీరు మా దగ్గరికి రావద్దండి. మీరు మాతో మాట్లాడిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? కోవిడ్ ప్రభావం. కాబట్టి ఈ లోకం నిన్ను నన్ను దూరంగా ఉంచినా దేవుడు అంటున్నాడు, నా యొద్దకు వచ్చి వారిని నేను ఎంత మాత్రమును త్రోసివేయను. ఈ లోకం నిన్ను వెలివేయచ్చు, ఈ లోకం నిన్ను దూరంగా పెట్టచ్చు, ఈ లోకం నిన్ను అసహించుకోవచ్చు, కానీ నేను త్రోసివేయవాడను కాను. దగ్గర చేర్చుకుంటాను, మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను, మిమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తాను, మీకు సహాయకారిగా ఉంటాను, మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాను అని దేవుడు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. ఈ లోకం మనల్ని త్రోసివేయవచ్చు, అయితే దేవుడు త్రోసివేయని వాడుగా ఉంటున్నాడు. మూడవది పరిశుద్ధాత్మ అయినటువంటి దేవుడు. 2 కొరింథీయులు ఈ దినము పాఠ్యాంశంలో 13వ అధ్యాయం 11-14. సహోదరులారా, మీరు సంతోషించుడి, సంపూర్ణులయ్యుండుడి, ఆదరణ కలిగిండుడి, ఏక మనసు గలవారైండుడి, సమాధానము కలిగి ఉండుడి అన్న వాక్యాలు మనం చూద్దాం. ఇందులో 5 ఉన్నాయి. సంతోషించుడి అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా సంతోషంగా ఉన్నారంటే, అయ్యా మా కుటుంబంలో ఆరోగ్యం బాగలేదు, మా కుటుంబంలో పాజిటివ్ ఉంది, మా కుటుంబంలో మా అమ్మకు ఆరోగ్యం బాగలేదు, మా నాన్నకు ఆరోగ్యం బాగలేదు, కాబట్టి మేము సంతోషంగా లేము అనేది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఎక్కడ సంతోషంగా ఉండేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అనేవాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సంపూర్ణులయ్యుండుడి, ఏ కొదువ లేకుండా ఉండండి, ఏ కొదువ లేకుండా ఉండండి. కొదువ చాలామందికి చాలా రకమైన కొదువులు ఉన్నాయి. నాకు ఉద్యోగం లేదు, మాకు కారు లేదు, మాకు ఇల్లు లేదు, ఎన్నో కొరతలు లేని మనిషే లేరు. కానీ ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది, మీరు సంపూర్ణులై ఉండండి, ఏ కొదవ లేని వారుగా మీరు ఉండండి అంటే, అయ్యా మాకు ఈ కొరత ఉంది, మాకు ఇల్లు లేదు, మాకు సౌకర్యం లేదు, మాకు వాహనం లేదు, ఎన్నో కొరతలు, మాకు వస్త్రం లేదు, మాకు ఆహారం లేదు, ఇన్ని బాధలతో మనం ఉంటున్నాం. మూడవది ఆదరణ కలిగి ఉండండి. ఆదరణ కలిగి ఉండండి. మమ్మల్ని ఆదరించేవారు లేరు, మా దగ్గరికి ఎవరు రావడం లేదు, మా ఇంటికాడికి ఎవరు రావడం లేదు, మమ్మల్ని చూస్తే అందరూ దూరంగా పారిపోతున్నారు, మమ్మల్ని చూస్తే ఒక రకంగా చూస్తూ ఉన్నారు, ఎవరు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారు, ఆదరణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాం. నాలుగవది ఏక మనసు గలవారై ఉండండి. ఏక మనస్సు కలిగి ఉండండి. అందరికీ వారి వారి ఆలోచనలు ఉంటాయి, కానీ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో మీరును నేనును ఒకే మనస్సు కలిగి ఉండాలి. త్రియేక దేవుని మనము ఆరాధించుటలో అందరూ ఏకమై ఉండాలనేది దేవుని పిలుపు. కాబట్టి అందరూ ఏక మనస్సు కలిగి ఉండండి. ఐదవది సమాధానముగా ఉండండి. సమాధానమా? మాకెక్కడ సమాధానంగా ఉండలేకపోతున్నాం. భార్య భర్తల మధ్య సమాధానం లేదు, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మధ్య సమాధానం లేదు, సహోదరుల మధ్య సమాధానం లేదు, బంధువుల మధ్య సమాధానం లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తూ ఉంటున్నాం. కుటుంబంలో సమాధానం లేదు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అనేక కుటుంబాలు అనేక రీతిలుగా సమాధానం లేకుండా దుఃఖంతో, బాధతో, కన్నీళ్లతో, వేదనతో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను మనం చూడొచ్చు. రోజు పత్రికల్లోని టీవీల్లో చూస్తే అంగలార్పులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎదురు చూడనటువంటి సంఘటనలు అనేకం జరుగుతున్నాయి. సమాధానముగా ఉండమని వాక్యం చెబుతుంది. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 12-18 వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, శక్యమైతే సమస్త మనుషుల ఎడల మీరు సమాధానముగా ఉండండి. మీకు వీలైతే శక్యమైనంత మట్టుకు మనుషులందరితో మీరు సమాధానముగా ఉండండి అని
రోమిలికి రాసిన పత్రికలు చెప్పడం 12:18 వచనంలో అందరితోనూ మనము సమాధానంగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నాము. ప్రేమ సమాధానములకు కర్తయ్య దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ దినం మాకు సంతోషం ఎక్కడ ఉంది, సంపూర్ణత ఎక్కడ ఉంది, ఆదరణ ఎక్కడ ఉంది, ఏకమనసు ఎక్కడ ఉంది, సమాధానం ఎక్కడ ఉంది అని నీవు నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. అయితే ప్రేమ సమాధానముకు కర్త అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను నడిపించడానికి మన పక్షముగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి 14వ వాక్యము చివరిగా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసమును మనందరికీ తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, కృప అంటే దయ కలిగి ఉండడం. యోహాను రాసిన సువార్త 8:36లో కుమారుడు స్వాతంత్రము ఇచ్చినట్లయితే నిజముగా స్వాతంత్రము కలిగి మనము జీవించగలము. దయ చూపించినటువంటి యేసుక్రీస్తు నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. కాబట్టి ఆయన కృప చూపించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తు కృప మనకు మెండుగా ఉంటున్నది. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు, తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమయు, దేవుని ప్రేమ. యోహాను రాసిన సువార్త 3:16 వచనంలో, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవమును పొందుటకు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించెను. వాక్యంలో చెప్పబడి ఉంది, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. ఇదను మనం పిల్లలందరూ కూడా చదువుకుంటుంటారు కదా, భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు, నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, ఐ లవ్ మై కంట్రీ. దేవుడు అంటున్నాడు, నేను లోకమును ప్రేమిస్తున్నాను, ఐ లవ్ యూనివర్స్ అంటున్నాడు. దేవుడు లోకమును ప్రేమిస్తున్నాడు, నేను నా దేశమును ప్రేమిస్తున్నాను. మనం కూడా ఎవరిని అడుగుతాం, నేను నువ్వు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు అంటే సిగ్గుపడతా ఉంటారు పిల్లలు, పెద్దలు. నువ్వు ఎవరిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నావు అంటే, ఐ లవ్ మై ఫాదర్, ఐ లవ్ మై మదర్, ఐ లవ్ మై సిస్టర్, ఐ లవ్ మై జీసస్ అని చెప్పొచ్చు కదా. ఆ తలంపే రాదు. దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాబట్టి నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. దేశాన్ని ప్రేమించడం అంటే ఎలా ప్రేమించడం? దేశం అంటే గురజాడాపారం, దేశం అంటే మట్టి కాదే, దేశం అంటే మనుషులో అన్నాడు. కాబట్టి దేశాన్ని ప్రేమించడం అంటే మనుషులను ప్రేమించడం. ఇప్పుడు నీవు నేను మన దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నామంటే మన దేశంలో ఉన్నవాడిని ప్రేమిస్తున్నాం. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. లోకంలో ఉన్న సమస్త జీవరాశులను, మానవాళిని దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. కాగా అద్వితీయ కుమారుని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందుటకు ఆయనను మనకి అనుగ్రహించున్నాడు. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రేమ మనకు మెండుగా ఉంటుంది. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము మనము కలిగి ఉండాలి. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము మనం కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, సర్వ మానవాళిని ప్రేమిస్తున్నాడు. కానీ మానవులు ఏం చేస్తున్నారో యోహాను రాసిన 3:19 వచనంలో చూస్తే, వెలుగు లోకములోకి వచ్చెను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటిని ప్రేమిస్తున్నారు. మనుషులు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నారు? చీకటిని ప్రేమిస్తున్నారు. దేవుడు లోకంలో ఉండే మనుషుల్ని ప్రేమిస్తే మనుషులు వారి యొక్క క్రియలు చెడ్డవైనందున వారు వెలుగుని ప్రేమించలేదు. దేన్ని ప్రేమిస్తున్నారు? చీకటిని ప్రేమిస్తున్నారు. చీకటి అంటే చెడ్డ కార్యములను ఇష్టపడుతున్నారు, చెడు తలంపులను ఇష్టపడుతున్నాడు, చెడు కార్యములను మనుషులు ఇష్టపడుతూ ఉంటే దేవుడు మనందరినీ ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము మనం కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మనం కలిగి ఉండాలంటే యోహాను 5:24లో, నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవమును కలవాడు, వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణము నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచు. క్రీస్తుని పంపినటువంటి తండ్రి అయిన దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం జీవములోకి మనల్ని నడిపిస్తుంది, మరణము నుండి మనల్ని తప్పిస్తుంది. నిత్య జీవం కావాలనుకుంటే దేవుని మాటను మనం వినువారుగా ఉండాలి. దేవుని రాజ్యమును నీతిని వెతికినట్లే సమస్తమును దేవుడు మనకు అనుగ్రహించడానికి సిద్ధముగా ఉంటున్నాడు.
కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి విశ్వాసులు, సంఘస్థులారా, మనం తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామాన్ని ప్రకటించుట కొరకై మనం పిలువబడి ఉంటున్నాం. మత్తయి రాసిన సువార్త 28వ అధ్యాయము 18వ వచనములు చెప్పబడి ఉంటుంది, మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి తండ్రి యొక్కయు, కుమారుని యొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో అందరికీ జ్ఞానస్థానం ఇవ్వండి, బాప్తిస్మం ఇయ్యుడి. సదాకాలం యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీకు సదాకాలం మీకు తోడై ఉందని దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ దినము తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవులు 3 దేవులు కాదు, దేవుడు ఒక్కడే. దేవుడు ఒక్కడే. నిన్ను నన్ను నడిపించేటువంటి దేవుడు, ఆదరించేటువంటి దేవుడు, ఆకర్షించేటువంటి దేవుడు, మనల్ని ఆకర్షించేటువంటి దేవుడు, అద్భుతాలు చేసేటువంటి దేవుడు, తండ్రి అనే దేవుడు, కుమారి అనే దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ అనే దేవుడు, ఆదరణ కలిగించేటువంటి దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటున్నాడు. ఈ దినము మన కొరకై కుమారైన దేవుడు మరణించి తిరిగి లేచి సజీవ యాగముగా లేచి ఉంటున్నాడు. కాబట్టి దేవుడు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనందరినీ కూడా దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు, రక్షణకర్త అయినటువంటి దేవుడు, ఆదరణకర్త అయినటువంటి దేవుడు 3ను వేరువేరుగా చెప్పబడి ఉన్నను బైబిల్లో ఎక్కడ కానీ 3 దేవుళ్ళని లేదు. ఒకే ఒక దేవుడు, త్రియేక దేవుడు. ఆయననే మనం ఆరాధించుటకు పిలువబడి ఉంటున్నాం. కనుక మనము దేవునికి సాక్షులముగా ఉండాలి, దేవునికి ప్రేమేంటి వారముగా మనం ఉండాలి, దేవుని చేత ఆకర్షింపబడిన వారము, దేవుని చేత అద్భుతాలు పొందుకున్న వారము, దేవుని ద్వారా ఆశీర్వాదములు పొందుకున్న వారం. ఈ దినము మీరును నేనును సజీవంతో ఉండుటకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆదరణ మనల్ని నడిపిస్తున్నందుకు సాక్ష్యముగా మనం ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఈ దినము, ఈ ఆదివారం దినము దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తూ ఉంటున్నాడు, నడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు. దీనికి గుర్తుగా దేవునికి సాక్ష్యముగా మనమందరము జీవించాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినను త్రియేక దేవుని నామాన్ని మనం మహింపరిచే వారముగా ఉండాలి. దేవుడు ఈ మాటలను దీవించునుగాక. ஆமென். அன்றைய வார்த்தை கேட்டு நாம் எழுந்து நின்று நம்மையும் நம்முடைய விசுவாசத்தையும் சேர்ந்து அறிக்கை செய்வோம். அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணத்தை சேர்ந்து அறிக்கையிடுவோம். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்ம நிராதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமரியாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார். பொந்து பிலாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறைந்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார். 3ஆம் நாள் மரித்து எழுந்தருளினார். பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அவ்விடத்திலிருந்து உயிரோரையும் மரித்தோரையும் நியாயந்தீர்க்க வருவார். பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன். பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவம் மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன். ஆமேன். கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக, அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக. கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும், கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும். கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, நாம பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சொந்த பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு என்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னி, எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையை ரசித்துக்கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவர்களே. ஆமேன். தொடர்ந்து நாம் திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகளோடு இந்த வாரத்திலே நம்முடைய குருசேகத்திலே தங்களுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண்கிறவர்களுடைய பெயர்களை நாம் காண்போம்.
ప్రార్థించుకుందాం. కృపగల తండ్రి, దయగలిగిన ప్రభువా, ఈ దినము తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ అయిన దేవుడు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు, రక్షణకర్త అయిన దేవుడు, ఆదరణకర్త అయిన దేవుడు, ఈ మాటలను మేము ధ్యానించుకున్నట్టుకు మీరు ఇచ్చిన గొప్ప కృపను బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు దేవా. ప్రభువా, ఈ మాటల ద్వారా మీరు మమ్మల్ని బలపరచండి. ఈ వాక్యాన్ని విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇదిగో తండ్రి, ఈ నెలంతా కూడా మమ్మల్ని మీరు ఆదరించారు, కాపాడి నడిపించారు. మరి ఈ నూతనమైన నెలలో ప్రవేశించి నీ ఆశీర్వాదానికి సాక్ష్యంగా మేము నిలుచుటకును, ఈ కష్టకాలంలో, ఈ ఇబ్బందుల కాలంలో ఉన్నటువంటి కోవిడ్-19 సమస్యల్లో మానవాళి కొట్టుమిట్టాడుతుండగా వాటన్నిటికీ మీరు విడుదల ఇవ్వండి. త్రియేక దేవుని నామములో అందరికీ నీ ఆదరణ కలిగించు రీతిగా ప్రభువా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదరణగా ఉండి మమ్మల్ని కాపాడమని, ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించమని, ஆசீர்வதிంచమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి, ஆமென். இத்தருணத்தில் ஒருமனப்பட்டு உம்மை நோக்கி எங்கள் பொதுவான விண்ணப்பங்களை செய்ய எங்களுக்கு கிருபை அளித்த சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளே, 2-3 பேராவது என் நாமத்திலே கூடி வரும் பொழுது அவள் கேட்கிறவில்லை அள்ளிச் செய்வென்று வாக்குகள் இருக்கிறீரே. கர்த்தாவே, உமது அடியாராகி எங்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகள் உண்டாக எங்கள் விருப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் இப்பொழுது நிறைவேற்றி இம்மையிலே உம்முடைய சித்தியத்தை அறிகிற அறிவையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக. ஆமேன். தேவனுடைய இரக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்புக்கும் நம்மை ஒப்புவிக்கிறோம். நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியனுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் நடத்துள்ளோம் வேண்டும் என்ற சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய குடும்பங்களோடும் நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக. ஆமீன். சேர்ந்து சொல்வோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமீன். God bless you all.